السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Arrêtez. Essayez. Dans le téléphone. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien, monsieur. Sauf une famille nombreuse. شحال اللي عملتوها في فرنسا؟ 30 ans. 30 ans خويا باقا ما بغات تبدل بقى بحال هي في الدوار. Merci. Mais c'est la vérité, je peux rien faire. Bon les enfants, vous êtes arrivés chez vous. Vous êtes contents? والله العظيم انا عرفت اللي كيجيك هذا النشاط هذه القضيه محنسره وانت ناشط مع راساتك. اللي فيه الخير يجيب الله معلم. خير فينا هو الخير، بقينا لقيناه نهار نمشيو للكهون وحنا اللور الكراج غادي وكيضيق. الله رزيق جات الباب الحانوت، هاد خينا باين لي اونفان كاين مع خوك. يا ربي تسهل يا ربي. السلام عليكم. شو المعلم؟ ما تعذب ما توسخ يدي. كراج هو وربي جاوك حتى لعندي ما بغاش يعذبك، غادي ندخل نشرب لك كويز ديال اتاي بجوج دقائق الميطر يولي نحيله. اش قلتي؟ سي محمد انت ساهله لقيتي ما تقضي حاجه راسك ساهله. يا ربي وريني شي علامه بين لي راه كاين الرباح في هاد البلاد شويه يا ربي. ضحك با سعد ما ضحكش على زرع عند خوك سقوعيه ولاو كيديبونيو روسهم. اسمع با نجيب اسمع. داني دانا وداني دان الله يجيب. الله يجيب. داني دانا دا حياني والله يجيب. سيدي حساين واش نمشي ولا نعاين؟ بغيت الفلوس بغيت الملاين باش نداوي المحاين. غير قضي باللي كاين الله يعاون الله يجيب. نجيبوا طوموبيله جديده نحمروا لوجن تبوظاو قدام لا فامي قدام الناس. جايب لي خرشاشه. خرشاشة. Mais il y a même pas de dépannage ici. Où est-ce qu'il est le dépanneur? Si nous étions en France, dans 2 minutes, il sera ici. السلام عليكم. مرحبا بكم في بلادكم. C'est vous le dépannage? انا اللي كاين، يا اما انا يا اما بقيتي اون بان. الميكانيسي الوحيد اللي كاين في هذه البلاد هو انا. ايوا خويا ملي كاين انت هو الواحد توكل على الله. بسم الله. انا بغيت نفهم واحد القضيه، مالكم اصاحبي مشارجين هذه المدينه كلها فوق بالطوموبيل؟ حنا راه محتاجين البنقه الفلوس الحبه وانتم جايبين لنا بشكليطات وهذه الماطر وهذا الشيء. ايوا قولها لمراتي هي اللي باغيه تلبس القريه ديالها كامله. يقولوا لمراتي يقولوا لك مالي انا عندي شي عائله، انت اللي عندك عائلتك فهمت، جايب لي كاسرونات مثقوبين لي بيسيكليت مفشوشين. سي توا كي لا فامي كي نغولكم لي زوازو. ما جي غيان جي بيرسون ما توت ما فامي لي مور. عرفتي اش غيجيك مليح؟ كيبان لي هذه القضيه ما تخرجناش، غادي يبان لك الطوموبيل ديال الاولى. توكل على الله خويا توكل. على سلامتكم. تبارك الله عليك اخويا. Mais tu sais mon cher ami, un mécanicien comme toi en France, il peut gagner 2000 euros. 2000 شحال زعما 2000 اورو؟ 20,000 درهم. العام؟ 20,000 درهم في الشهر يا حبيبي في الشهر، ويمكن اختار. والله الا راه عندي واحد خويا في فرنسا ولكن ما يبغيش. واش باقي كتسنى؟ سيري لعندو. وملي توصلين تما شوفي مرا جوجي بها وتعدل لك الكواغد. ها انت هنا بالحقوق بحال الفرنسيس، و5 سنين مور ديك الشيء يمكن لك تطلب الجنسيه. عنده الحق
في هذه الكلمه. مالك ما تمشي لفرنسا تخدم وتزوج مع شي نصرانيه واللوي اللي ما يكشفش. تبارك الله ترى بحال كاوكاو ياكلوك النصرانيات، والله العظيم تا ياكلوك. المهم هو انت تقرا تولي ان شاء الله مهندس كيف ما الوالد كان باغي تكون. ان شاء الله ان شاء الله. انا معول عليك. تخطر البرد، كاين البرد تماك. مسيو كوين فين الطوموبيل هادي؟ بعد السوايع هادو ولا كنتسنى صاحبي. Najib, c'est la dernière fois, hein, la dernière. Hein. Ouais, mais papa, tu sais bien que Najib, quand il essaie une voiture, ça dure 4 ans. Je suis d'accord avec toi, monsieur Cohen. Il fallait bien avoir le cœur net. Et puis c'est pour son bien. Il a raison, hein, il a raison. C'est bien, fils, c'est bien. يا الموتور راه نحيله، طوموبيله نيكل. الله يحفظك واخا تعطلت. بارك الله فيك، تبارك الله عليك. Au revoir et j'espère que vous serez contents. Hein. Merci monsieur Cohen, là encore. Ami, il est parti. Ah ouais, elle est partie. Comment tu vas faire, fils? Tu sais, là-bas, là, les études, hein, ça coûte de l'argent, il faut, c'est cher. Ah, je viens de dire là, monsieur Cohen. Je dois travailler jour et nuit. Tu sais que moi, j'aimerais bien qu'un jour, il en fasse autant pour toi, tu sais. Et c'est le souhait de mon père. Il a toujours voulu qu'il soit un ingénieur. Ah, ton père. Tu sais, c'était comme un frère pour moi. Je sais. Tu pourras toujours compter sur moi, fils, toujours. Merci, monsieur Cohen. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Hein. Non, non, toi, tu travailles au moins, parce que... Ben, il est parti où, David, là? Il est allé voir les filles. Il a été voir les filles. Non. Alors c'est fini. Vous allez partir définitivement en France. Pourquoi tu restes pas? Comme ça, tous les deux, on peut s'occuper du garage. Bah, mes parents, ils veulent que mes sœurs travaillent en Belgique. Et puis, tu sais, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ça les inquiète un peu. Ils ont peur que ça se répercute ici. Arrête des conneries. Ce qui se passe en Orient, on est très loin de ce foutoir du Moyen-Orient. Ouais, je sais, Najib, les Juifs sont plus marocains que n'importe quel Marocain, c'est pas le problème. Et tu sais comment on a été élevés. قول لي يا وليدي مالك ما تمشي لفرنسا تخدم وتزوج مع شي نصرانيه. Et toi, lève-toi, viens là. C'est dans ça ton patron. Ok? On a quoi, chef? Une fusillade dans un bar turc, mais il n'y a pas de victime. Tiens, prends le parapluie, ouvre-le, il pleut. Ok, chef. Ah oui, mais dépêche-toi, attends. Et on sait qui est le propriétaire? Ah ouais, devine. Notre ami Attila. Attila, mais je croyais qu'il avait raccroché, Attila. Ah ben, faut croire que non, il n'a pas raccroché. Attends, centre-le bien, parce que là, je me mouille. Ok, chef, ok, Non, ok. mais franchement... Ok, chef. Pardon, Allez, avance. c'est les arbres. Avance, voilà. Jusqu'à la voiture, parce que là, vraiment, ça mouille. Viens. Voilà, là. Merci. C'est bon, chef? Très bien. Ok. Ah, ça le temps. Qu'est-ce qu'elle fait, la nouvelle? C'est pas possible, ça, écoute. Moi, les gonzesses de mon temps, elles restaient à la maison et c'était très bien comme ça, écoute. Et en plus, je suis sûr qu'ils vont nous refourguer un laidron comme l'autre fois. Tu te rappelles pas, elle avait un ventre gras qui cachait ses nibards. Moi, je te mettrais ça à la circulation vite fait, hein. Non, mais c'est pas possible. On a un interrogatoire sur le feu, on va pas attendre 107 ans. C'est pas vrai. C'est les femmes, ça, chef. Les femmes, attends, là, ça dépasse, hein, les bornes, hein. Eh, chef.
Bonjour, Bonjour mademoiselle. lieutenant Léa 18. Bonjour. On y va? Où ça? La fusillade, la mission. Ah oui, oui, la mission. Montez tout de suite, bien sûr, la mission. fusillade. Oui, Ouais. oui, oui. Passe derrière, toi, dépêche-toi. Non, Bruno, dépêche-toi. J'ai toujours été Tu devant. laisses la demoiselle passer devant, tu vas derrière. Pas le lourd. Tiene 30.000 dirhams. Poco dinero. Es que pagar a mucha gente, eso es poco dinero. Pero tú entiéndeme que eso hay que pagar a uno, hay que pagar a otro, el barco, el transporte, el soborno, esas cosas, y eso es poco dinero. Por favor, amigo, pedir dinero, vende mi moto, no tiene mucho dinero, trabajo mucho, por favor. Amigo, Está bien, vamos a hacer una cosa. Como tú eres mi amigo, yo te voy a coger, esta noche quedamos aquí en la 10 y partimos para la España. Y ahora vamos a tomar un cafetito, ¿vale? Ok. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Ahora vamos a tomar un cafetito. Mi amigo, ¿verdad? Claro, aquí tengo. Bon, allez, là. Avec les Turcs, il faut les menacer. Ils parlent pas, tu vois. Alors, on va mettre une tactique au point. Moi, je suis le mauvais flic, toi, le méchant, celui qui fait peur. Toi, t'es le bon flic, rassurant, tendre et joli. Hein. Alors, apprends, regarde comment faire. Dis-moi, toi, dis-moi, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans ton petit rad minable? Bravo, bravissimo. Attila, quel plaisir de te voir ici. Hein? Je disais justement, ce qui compte, c'est la reconstruction. Pourquoi tu ne me l'as rien dit? Hein? Je serais venu te chercher moi-même. Tu l'as fait bon voyage? Tu m'excuseras, mais je n'ai pas eu le temps de t'envoyer une carte postale. Tu as pris des joues, non, bambino? Toi, tu m'as transformé mon bar en gruyère. Et alors, là? Envoie-moi la facture, tous ces mes sommes, ils sont impulsifs. Impulsif? Oui, impulsifs, oui, oui. Et tu sais ce qu'il y a de pire qu'impulsif? Non. Dépulsif. Les impulsifs, moi je les endors. Façon Maccabi. Tu m'as pas fait venir jusqu'ici pour que je remplisse leur feuille maladie, hein? Assieds-toi, Attila. L'organisation, elle a encore besoin de toi, petit. Après, tu es libre. Mais je suis un homme libre, moi. C'est surtout toi qui as besoin de l'organisation. Moi, je ne dois plus rien. J'ai payé. Ah, toi, la mémoire courte, hein, figlio mio. Qui est la tua famille, hein? Tu as oublié, toi. Quand tu as débarqué de ta Turquie natale, que personne ne voulait de toi ici. Personne ne voulait te voir. C'est moi qui t'ai adopté. C'est moi qui fais tes papiers. Tu peux pas t'en aller comme ça. Laisse-moi te regarder. Qu'est-ce qu'ils connaissent ces Américains à part les twists et les rock, hein? Ici, toi, chez toi. Ici, tu es le roi. Oui, mais j'ai largement payé. Désolé, je ne veux plus. Ah, on a bien rigolé quand tu étais petit, toi et moi, hein? C'est moi qui t'ai tout appris. Qui t'ai appris à lire, à écrire, à tuer, hein? À raqueter, à faire peur aux enfants, hein? Ta première voiture, c'est moi qui l'ai volée pour toi. Alors, hein? Ah, sono ingrati, bambini, hein? J'en ai assez entendu. Ton petit numéro de papa gâteau, ça me donne envie d'acheter les actions chez Kleenex. Alors, faut que j'y aille avant que les cours s'emballent. Je n'ai pas fini de te parler, Attila. Je n'ai pas fini de te parler. Écoute, Salvatore,
Ça m'a fait plaisir de te revoir. Mais maintenant, j'ai une petite famille qui m'attend. À propos de la petite famille, comment va Madame Attila? Hein? Et ma petite nièce préférée? Maman, je veux qu'on rentre chez nous. Oh, la pauvre bambola que son papa l'a laissée toute seule avec les méchants. Hein, ça fait de la peine, hein, ça, hein? C'est bon. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Mais s'il leur arrive quoi que ce soit, je te découpe en morceaux vivants et je te le fais bouffer en brochettes. J'adore les brochettes. La cam, elle est dans le coffre de la Versatis, là. T'es garé devant. Tu la récupères. L'adresse, elle est dans la boîte à gants. Tu la livres. Et tu me ramènes mon pognon illico presto. Capisci? Mais n'importe quel minable peut faire ça. C'est vrai, là, ce que tu dis, là, Attila. Oui, mais le big boss, il n'a confiance qu'en toi. Piccolino. Donne-lui les clés. Buona fortuna, signori Attila. J'aurai de la chance le jour où je ne croiserai plus ta face. Arrête, tu vas dire des bêtises. Ah oui, embrasse-le pour moi aussi, hein? Muchas gracias, amigo. Dios. Venga, buen viaje. Bien. ممكن نبرس هذاك؟ حتى انت غادا حارقه. غادا خويا اسبانيا نقلب على الراجل ديالي. هادي عام باش مشى وما عندي عليه حتى شي اخبار. انت علاش غادي؟ Je vais chercher mon avenir. Je نقلب على حياتي تما. فهمني ما تسنيش. افنيغ شمن افنيغ عندك تما؟ Je vais faire mon avenir, je vais me marier là-bas. مغي ما تمسنيش ما تمسنيش مغي غتكون هذه اللي غادا تقبل عليك انت تماك. لا خويا شكون اللي قال لك انا باغي نتزوج بنت؟ Je vais chercher un mari là-bas. Je veux rien à faire avec une femme. Vraiment. حاس شويه كاز راك مزاح مني ما تقربش ما تمسنيش ما تمسنيش Méchant. Vraiment. انا غادي عند خويا فرنسا باريس هو صاحبي دافيد توحشتو بزاف. Oh, mon ami Attila. Oh, ça fait un bail, monsieur l'officier. Non, monsieur le commissaire maintenant. Félicitations.
Que puis-je pour vous, commissaire? Rien, car je suppose que tu connais pas les gars qui ont fait ça à ton bar. Et en plus, tu vas pas déposer de plainte. Vous avez bien deviné, commissaire. Écoute-moi bien, Attila. L'organisation te lâchera jamais. Et si tu ne tentes rien, tu seras toujours sous la merci Salvatore. Qui c'est celui-là? Tiens, si tu changes d'avis, appelle-moi. La police commence à avoir du goût. Mais qu'est-ce que tu as? C'était bon? تقربش ليا. حيد يديك. حيد يديك. Mais qu'est-ce que tu as? حيد يديك. Merci, bonne chance. Voilà, voilà, tu vas merci. Mais ça va pas! Ah, la sauganienne! Madame, c'est l'autobus qui va à Paris, là? Madame, je suis pas du quartier, madame. Madame? Oh, tu me saoules avec tes madames. Hein? T'es bouché ou quoi? Non, je suis pas boucher, je suis mécanicien. Je répare toutes les voitures. Y a pas de bus pour Paris. Y en a jamais eu et y en aura jamais. Ah, alors y a quoi comme bus à Paris, alors? J'ai l'air de quoi, là? Bosser à la RATP? C'est pas un peu court, là, comme uniforme? Écoute, Coco, j'ai pas de temps à perdre. Des bus, y en a pas, c'est la grève, ok? Tu comprends? Bah, s'il y a pas de bus, alors qu'est-ce que vous attendez, là? Toi, chérie? Tu montes? Ouais, je suis là, c'est pour monter à Paris, alors je monte. Voulez-vous m'épouser? Toi, t'es pas un type ordinaire. J'en ai vu des cas, hein. Mais alors des comme toi, jamais. Tu vois le type là-bas? Ouais. C'est à lui que tu vas faire la liste de mariage. C'est ton grand frère? Attends, on n'a pas oublié un truc? Tout ce qu'il faut. Fouille bien dans tes poches. Putain, mais j'ai jamais vu ça! Comment on peut oublier le chef? C'est moi le chef! T'es relou, Biquette! Hein. Arrête de m'appeler Biquette, je t'ai déjà dit, t'es relou avec tes yeux là. Stop! C'est moi au début d'abord. En plus, tu me fous la honte avec ta voiture sans permis là. C'est la voiture à ma femme. Ouais. Tu me diras, t'as pas de problème de poids. Eh, c'est là. Alors, le Turc. Je me présente, je m'appelle Big Eyes. Et ça, c'est mes potes, Peroxydé et Lézard. Oh, mais il dort. Moi, c'est Attila. Oh, ben, Fallait pas vous fatiguer à faire les présentations. Je m'en cogne.
Alors toi, la barbichette, tu accouches, sinon je t'opère des amygdales. Ouais, quand il dit barbichette, tu dis rien. Quand c'est moi, tu me saoules. Vas-y, bah parle maintenant. En fait, moi, c'est pas barbichette, c'est... Je sais pas si tu veux biquette. J'aime bien biquette. Où est le pognon? J'aimerais bien la goûter d'abord. C'est pas l'heure du 4 heures. Mais pourquoi, excusez-moi, monsieur, mais pourquoi c'est toi qui la goûte? Pourquoi ce serait pas moi? T'as pas vu le gros zen que t'as? Quand tu sniffes, t'en laisses à personne, ma gueule. Et les pique-niques improvisés sur le coin d'un lavabo, le coup de l'aspirateur, le rail façon TGV, c'est bon pour les essoufflés des ménages. Moi, je pète le feu. Soit c'est l'heure du virement, soit j'éparpille. Façon confetti de carnaval. Ah non, non, on n'est pas au Brésil, là. Il va vous payer, tiens, paye-le. Putain, les mecs on est des gangsters, là. C'est quoi ça, on dirait des fiottes. Bon, allez, il est parti, on va le suivre. Excusez-moi, madame. C'est la gare où on prend le train pour aller à Paris? Oui, monsieur, c'est par ici. Merci beaucoup, madame. Voilà, au revoir. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon frère? Ah, il fait noir, là. Faut profiter du paysage. On est en France. Ça fait 4 jours que je suis dans un bateau. Je ne vois rien que l'imagine. Maghribi. Anta Maghribi. Ana Maghribi. Anta Maghribi. Je suis turc. Ah, Turquie. Kardage. J'adore. Je connais quelques mots en Turquie. Parce que moi, je suis étudiant. J'étais étudiant, je veux dire. J'étais en 4e année secondaire. Alors, c'est pour ça que je parle un peu le français bien. Et en plus, j'ai étudié l'histoire sur la Turquie, l'empereur turc. C'était le plus grand empereur musulman. Aïe, 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 les Turcs. Voilà. Eh ben, mon frère, on va voyager ensemble, hein. On va se partager la bouffe, tu sais. On dit chez nous, la شركة الطعام, وتشارك الفواياج هذيك هي العشرة. Tu comprends pas ce que je dis. J'ai galéré beaucoup. Voilà. Tu sais, en Turquie, vous avez les locaux. Nous, on a les gâteaux marocains. Le brewat, le mhancha et ka'b al-ghzal. C'est le corne de gazelle. T'as jamais goûté le corne de gazelle, hein? T'en veux? Non. Tu sais, chez nous, les amoureux, quand ils veulent faire preuve d'amour, ils s'offrent les gâteaux. C'est comme dans les mariages et tout ça. Chez nous, c'est quelque chose de sacré. Prends, s'il te plaît, mange. C'est bon pour la santé, mange. Voilà. Mais attends. Il faut pas manger n'importe quoi. Et il faut choisir. Et moi, je te donne le conseil. Et tu sais, les ka'b al-ghzal, il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grosses. Et les grosses, elles sont très bonnes. Prends la grosse. Voilà. Car les femmes aiment la grosse. T'as pas faim? Et pourtant, la grosse, elle est bonne. C'est bon, hein? Soit tu n'as pas faim, soit tu as des problèmes. Ça se voit dans ton visage. Tu as les soucis. Regarde comment tu es comme ça, Hein? Tu as les soucis, hein? Tu es clandestin, toi aussi. Parce que moi, je viens en clandestin. Je viens chez mon frère. Et c'est pas que je viens, hein? Et il y a aussi mon ami David et la famille Cohen. Je fais semblant de lire ce magazine, juste pour que tu me foutes la paix. Et quand tu parles, je ne t'écoute même pas. Parce que j'en ai rien à foutre de ton frère. Ah non.
Tu vois, tu as la dépression, hein. Tu es énervé. Je vais m'asseoir à côté de toi, comme ça, on peut parler tranquillement. Non. Hein? Non, écoute, il faut absolument que je vienne à côté de toi. Écoute, fais, mon frère. Je suis pas ton frère. Fourre-toi ça dans le crâne. J'ai déjà ça dans le crâne, ça fait mal. Si je te dis encore un mot, un seul, tu n'auras plus jamais mal nulle part. T'as compris? Merci monsieur. Je dérange peut-être? Ah. Ouh. Qu'est-ce qui m'arrive là? Ah. Ah. Il est bizarre votre ami, non monsieur? C'est pas mon ami. Ah mais vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, je suis très large d'esprit. Mais bon, en tant que contrôleur, je suis obligé de faire attention à ce qui se passe dans le train. Je dois faire respecter la loi. Vous avez vos tickets de transport? Ah. Vous avez un ticket de seconde et vous êtes en première, monsieur. Et en plus, vous ne l'avez pas composté. Vous avez vos papiers, votre carte d'identité? Pourquoi les papiers? Vous n'êtes pas de la police pour me demander les papiers? Je suis désolé, je suis obligé de vous mettre un procès verbal. La police? Écoutez, je vais payer l'amende. D'accord, mais j'ai quand même besoin de la pièce d'identité de monsieur pour lui mettre un procès verbal. Hein? Écoutez, c'est mon ami. D'accord? Bon. Alors, je peux payer l'amende? D'accord, et vous payez comment? En liquide? Bon, très bien. Oh, tu me tiens la main alors tu es mon ami. Quoi? Chez nous au Maroc, quand on te tient la main, ça veut dire que c'est ton ami. Et sinon? Tu sais, c'est Dieu qui m'a mis dans ton chemin, mon frère. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire pour moi là. Tu m'as sauvé la vie. Tu sais, il me demande les papiers, moi je suis clandestin. Si je donne les papiers, hein, je suis foutu. Moi j'ai pas de papiers. Même les papiers marocains, je les ai laissés là-bas. Comme ça, si on me trouve ici, ils ne savent pas d'où je viens. Ah, il est mon ami. Je suis très content. Moi, je m'appelle Najib. Et vous? Attila. Attila? Attila comme Attila. Le grand Attila. Ah, tu lui ressembles d'ailleurs. Ah, je l'ai vu dans un film. Ah bah ça va mieux, on dirait. Oui, ça va mieux. On a repris du poil de la bête. Enfin, si je peux dire. Keep in touch. J'ai fini mon service, on échange nos numéros. Lâche-moi. Attila! Dis donc, il n'est pas facile ton copain. Ah oui, je sais, il est brut, mais c'est comme ça que je l'aime. Hein. Moi, je suis gentil. Hein. Je te fais le numéro de mon frère quand je serai chez lui. D'accord? C'est gentil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Hein. À Merci. bientôt. Attila! Ah, il est gentil, le clandestin. Hey, Attila! Attila! Madame, voulez-vous que je vous aide? Oui, s'il vous plaît, D'accord, merci. d'accord, je vais vous aider. Attila! Attila! C'est bon, je la garde.
Je t'ai dit que je la garde. Comme vous voulez, monsieur. Pas de problème. Et il va où, le monsieur? Montparnasse. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis désolé, hein. Je suis désolé parce que je croyais que vous alliez partir sans moi et j'ai pas eu le temps d'ouvrir la portière. Non, bah allez-y, faites comme chez vous, ne vous gênez pas. J'ai couru après toi, hein. De toute façon, les gens se croient tout permis aujourd'hui. Les 12 points, moi, je les ai plus. Le permis, sucré par ces putains de flics. Faut que je roule, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Faut que je paye mes traites du taxi. Il pleut toujours comme ça à Paris? Vous savez, il peut pleuvoir ici, et à 5 km, il neige, il grêle. Putain, il neige. Fais gaffe aux intersections, hein. Ils déboulent comme des tarés ici. Je sais conduire, chef? Non. Tu crois que tu sais conduire. C'est différent. Ça, chef, c'est parce que vous m'avez jamais vu en action. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as attrapé des morpions, tu saurais même pas avec quelle main te gratter. Tu sais à quoi on reconnaît un bon pilote? Non, chef. À sa manière de garer sa voiture, dans un vulgaire parking de grande surface, à 2 à l'heure. Tu vois tout de suite si le mec est compétent. S'il a les yeux derrière la tête, il regarde à 360. Tu vois, un mec comme ça, par exemple, bah pour lui, les intersections, c'est pas un problème. D'accord, chef. Je vais faire super gaffe. Mais alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est toi le problème. J'ai la tête qui tourne, hein, encore. Tu m'as pas foutu des claques quand j'étais évanoui? Non? Non. Je te dérange pas, là? Comme ça, on peut partager les frais du taxi, hein. Parce que tu sais, moi, si je dois payer, tu vas payer, c'est beaucoup. Et puis, si tu veux payer tout seul, ça me dérange pas, moi. Je t'explique. Le matin, t'enfiles ton scaphandre, tu sautes dans ton sous-marin, et là, tu navigues en eau trouble en essayant d'éviter les emmerdes. Et les intersections. Et là, on a une chance de rentrer à la base pour boire l'apéro. Mais il se passe pas grand-chose depuis que je suis là, chef. T'es là depuis 2 jours. 5 jours, chef. J'ai l'impression que t'as envie d'être le flic du mois, toi. Tu travaillais où avant, chez McDo? Pas du tout, chef. Et puis arrête de m'appeler chef. Ça me rappelle le bureau, appelle-moi capitaine. Et écoute le monde du silence. Ok, chef. Mais on va où, là? Parce que moi, mon frère à moi, il habite dans la 17e, 10 rue du Tann. Tu connais? Rue Montparnasse. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est à côté, hein. Comme ça, il me dépasse le premier et toi, le dernier. Comme ça, le dernier, il paye. Et c'est un marrant, votre ami. Hein. Franchement, c'est un marrant. Ils vont être très contents quand ils vont me voir, lui et surtout ma belle-sœur. Tu veux que je montre la photo? Voilà, ça c'est la photo de mon frère et sa femme, Alice. Elle a l'air très gentille, ma belle-sœur, hein. Et puis elle est belle, hein. C'est une Française, d'une bonne famille. Sa famille est très riche. Il est ingénieur, mon frère. Photo, voilà, je te la montre. Putain, le con! Et regarde devant toi! Attention! Vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ah, j'aimerais bien, mais comme je suis un sans-papier, je prends pas le risque. Au revoir, monsieur. Et là, chef, c'est quoi comme infraction? Qu'est-ce que je note, moi? Survol à très basse altitude d'une intersection, sans autorisation et sans avion. Habiba. Hamid. Oui. Mon loup. Mon chef. Tu peux m'aider s'il te plaît? Non, je peux pas. J'ai 7 maquettes à terminer et que le mariage de ta soeur ce week-end, je pourrais pas. Et en plus, j'ai rendez-vous lundi à la première heure avec le client. Mais il y en a juste pour une seconde. Ah, chérie, débrouille-toi sans moi pour une fois. Non, mais il faut être deux. Pourquoi deux?
Pour défaire le lit. Chérie, je peux vraiment pas. Une seconde. N'insiste pas, s'il te plaît. J'y arrive pas toute seule. Bon, d'accord. انتم سيرين ديروا خويا توحشتك Lâchez-le, prude. على ضربتني مسخوطه. C'est mon frère. Comment je pouvais savoir que c'était ton frère, moi? Calme-toi, chérie. Calme-toi, d'accord. قول يا خويا علاش ما علمتينيش؟ ما علمتكش لانني توحشتك. 4 سنين صاحبي من جيت للمغرب، منين ماتت الوالده حسيت براسي وحداني، قلت حتى انا نجي لفرنسا ونبدل حياتي شويه. Mais parlez-moi en français, moi je comprends rien. J'ai failli avoir une attaque, j'ai cru qu'on allait y passer. Je disais à mon frère que j'ai quitté Casa pour venir ici en France, avoir une nouvelle vie, voir un peu ce qui se passe ailleurs. J'espère que je dérange pas. Bah si, justement, ma soeur se marie après-demain et je... Ah, votre sœur elle se marie demain. Alors si vous avez besoin de mari, moi je suis libre, hein. Comme ça il me fera les papiers. Bah voyons. On est ravis que tu sois là, mon frère. Marhaba bik. Merci. Je savais pas qu'il allait débarquer. Dis, ma belle-sœur, tu sais que les retrouvailles ça creuse. Si tu peux me faire quelque chose à manger et tu t'occupes de mon sac. Tout de suite, beau-frère. Dis-moi, combien de temps tu vas rester avec nous? Bah, maximum 3 semaines. Najib adore le Maroc, tu le connais? Oh non, 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 je vais pas rester 3 semaines, je peux pas. Non, tu vas rester un petit peu avec nous quand même. Au moins 2 jours. Ah non, non, pas 2 jours. Moi je vais rester pour toujours. Quoi? Toujours? Je savais que de vous deux, c'est ma belle-sœur qui va être heureuse. Mais, Najib, mais qu'est-ce que tu veux venir faire en France? Me marier, avoir un travail, comme toi. Mais tout ça, tu peux le faire au Maroc? Au Maroc, au Maroc. تهضر معايا بحال دوك السياسيين. راه ما كاين ما يدار. انا راه عييت من البريكولاج ديال الطوموبيلات. نيوفي عامر بلا كريس ودنيا تقفلو. الريه ديالي عامره بالدخان. شوف غير الوليدات الصغار 15 16 17 عام كيغرقوا في البحر وما بين بطوات وباركوات باش يوصلوا لهنا ويخدموا وانت تقول لي نبقى. Tu sais qui m'arrête, nom de Dieu! Bye bye le sac de mon beau-frère. Ah, mon pignard! C'est ça, je disais. Oh, le Père Noël! Oh, ben, il fallait envoyer les clés aussi! Je peux pas l'ouvrir, là, c'est. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu crois que c'est le paradis ici? Tu crois qu'ils réussissent tous? Est-ce que tu sais au moins comment vivent l'écrasante majorité de ces rescapés de la mer? Ils ont tort. Il n'y a pas mieux que le Maroc. C'est là-bas l'avenir. Ah, c'est là-bas l'avenir, hein? Et pourquoi toi, monsieur l'ingénieur, tu n'es pas revenu, hein? انت اللي مهندس وعطوك لابورس باش تقرا هنا في فرنسا، بقيتي هنا، خديتي الدبلومات وخدام مع الفرنسيس، وتقول شوف الله يخليك، الا ما كنتيش باغي نجلس عندك قولها لي انا نمشي بحالي. Écoute, خويا Najib, اسمعني. تسا بحال با. Je t'aime, tu es mon frère et tu peux rester autant de temps que tu voudras. وتنقول لك الصراحة توحشتك بزاف. Attends, il était là, ce gros con là. Putain, je vais lui mettre une baffe dans la gueule. Attends, je le défonce. Quoi? C'est bon. Je vais prendre. Plastique. Tu vas où là? Je t'ai dit de faire quelque chose. Pogo. Quoi? Va chercher le sac. Pourquoi je vais le chercher? Il est déjà dehors. Vas-y, sors, tu vas y être dehors toi aussi. Vas-y. Quoi? Mais il est déjà dehors, pourquoi il prend pas le sac? Allez, oh. Con. Regarde-le en train de rire là. Pourquoi tu rigoles toi? T'es con. Grouille-toi. Hein? Ouais, je veux pas peur de tout. Aïe! Aïe! Connard. Pourquoi tu rigoles toi, les choses? Vas-y! Connard. Chérie, il te gêne pas quand même, il dort sur le divan. Demain, il dormira où il veut, mais pas chez moi. Déjà, au Maroc, je le supportais pas. Eh mais t'es sérieuse là? C'est chez moi aussi, c'est mon frère. Je peux pas le mettre dehors. L'hospitalité chez nous, c'est une valeur fondamentale. Chut, Alice, je t'en supplie. Il est somnambule de bisoutis. Si on le réveille, on peut le tuer. Alors il va mourir. C'est lui ou moi? Ouais, on va pouvoir se payer des narines en or avec ça, les gros. Crois-moi. Faut d'abord qu'on refourgue la cam, là. Ah, on n'écouterait pas un peu d'abord, là? Just a test, non? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Allô, Carlos? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est Sid. Ouais, passons tout ça.
T'es toujours dedans? J'ai un truc pour toi, un sac rempli. Ça, mec. Quoi? Ah ouais? Il va où, toi? Je suis au téléphone là, putain. Mais c'est lui, là! Bah, regarde les gueules qu'il a, quoi! J'en ai rien à foutre de savoir qui c'est. Ouais, Carlos. Mais ouais, c'est de la frappe, je te le dis. On en a rien à foutre de savoir d'où elle vient. T'es OP ou t'es pas OP? Ah, tu connais deux types. Ils peuvent avoir 300 000 en liquide. Ok. Vas-y, bah tu sais que tu leur dis quoi? Tu leur dis demain, ils viennent au squat. À la même heure. À la même heure. Eh, faites ça vite. J'ai un répertoire plein de gens qui seraient intéressés par ça. Vas-y, vas-y. À demain. Frère! Yeah! Vous êtes des mecs riches, mec! Ouais. Je suis malade بالحب اللي فيا je t'en supplie حني شعيبية je suis malade بالحب réveillez-vous à force de dormir vous allez avoir des crampes aux paupières mais réveillez-vous T'es relou. mais réveillez-vous الفيق بكرام دم مشري أليس أليس اللي هو موساك أليس Gary, c'est un regard pour paralyser. Je suis déjà dans un fauteuil roulant. Il est où mon sac? J'en ai marre de cette histoire. Voilà ton sac. Alors rends-moi ma famille. Dis-moi, tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Les loukoum, c'est turc, non? Et ça, c'est quoi, ça? Je reviens. Seulement un regard, et de nord, nord, un nord les filles. Quand je suis revenu, je guettais que bedeltini, tadadin, je suis revenu, tadadin, guettais que bedeltini, tadadin. Mais réveillez-vous, je veux mon sac. Najib, par pitié, on est samedi. Laisse-nous dormir. Samedi ou pas, moi je veux mon sac. Et tu sais ce qu'il y a dans ce sac? Tu sais ce qu'il y a dans ce sac? Des babouches dorées pour ma belle-sœur. Des cornes de gazelle pour ma belle-sœur. Tu sais où tu peux te les mettre, les cornes de gazelle? Ah non, 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 pas les cornes de gazelle parce que ça pique et ça gratte. Surtout qu'il y a beaucoup d'amandes. J'ai faim. J'ai faim, Ibadallah, j'ai faim. Il y a jour. Najib, débrouille-toi, il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Choma. Bon, d'accord. Vous voulez pas vous réveiller? Je vais pas vous déranger. Dormez. Dormez, mes enfants. Dormez bien. Pas de déranger. Je vais me débrouiller tout seul comme un grand. Je vais à la cuisine. Dormez. Dormez très bien. Dormez. اللي فيك قلبي يبغيك اي 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 بنت بلادي اي 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 سؤال دمي هادي اش كدير ياك اليس ياك ما حشوماش عليك ها t'as enlevé la photo de ma mère et tu as mis celle de ta mère à toi ah. T'as vu? Ça, c'est la beauté fatale. C'est les beaux yeux. Ça, c'est ma maman. Et la maman de Hamid aussi. C'est ta belle-mère. Elle est jolie. Mouima. عشتي الله يرحمها يا ربي سالي هذيك القبور يا رب. Tu m'as manqué.
Je m'occuperai de ta maman. Elle sera bien dans la cuisine. Je vais l'accrocher moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai rien. Grâce à Dieu, j'ai rien. J'ai rien. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sorti du micro-ondes. Mais t'es fou ou quoi? T'as bousillé ma cuisine. Et dire qu'on a les Cohen qui viennent ce soir. C'est maman. Maman. الله يستر. Oh putain. C'est quoi ce truc-là? Oh! Hey! Qu'est-ce que tu crois où, toi? C'est chez moi, ici, hein? Hey! Vous avez pas autre chose à faire que vous foutre de moi? Non, rien! Hey, pourquoi? T'as un job pour moi? Hey! Je suis la sentinelle du quartier, moi, mon pote! Ouais, je vois tout! Je sais tout! Et là, je vois un gars qui est paumé, là. Allez vous faire voir. Ouais, dis donc, tu me parles meilleur. Hein? Je ferais que ton père, moi. Il faudra même bien te botter le cul encore. Oh. Vous savez, moi j'ai tout quitté. Hein. Oh. Eh ben écoute, t'as pas tout perdu. Et avant de te mettre à chialer, bon, écoute, tiens. Ah, c'est du bon, crois-moi. C'est des bourges qui me l'ont filé. Tu sais, ils savaient pas quoi faire pour se donner bonne conscience. Hamdad limonade. Cette limonade n'est pas bonne. Vous savez, moi je suis venu en France, c'est pour me marier, avoir des enfants, travailler, avoir une nouvelle vie, quoi. Ben écoute, je sais pas d'où tu viens, mon pote, mais tu t'es gouré d'adresse, hein. Parce que ce pays, c'est pour le paradis. Tiens! Même les riches, ils se barrent. Hein? C'est pour te dire. Hein? Et nous, les pauvres, si on pouvait, il y a longtemps qu'on serait barrés. Parle doucement. J'ai pas le papier, moi. Ah, l'arnaque! Ah, l'arnaque, les papiers. Ils te les ont à peine donnés qu'ils arrêtent pas de te les demander. Tiens! Bientôt, pour aller pisser, il faudra un passeport. Dis donc! Tu la connais, toi, la Marseillaise? Ah oui, les enfants de la patrie. C'est tout? Attention, ça sent le charter, hein? Oh non, hop! Bois doucement, mon gars, fais gaffe. J'ai perdu un plombage dans la bouteille. Ouais, je déconne. Allô? Alice, c'est ta mère. On est en retard.
va pas? Mais ça va pas, vous vous êtes en train de vous embrasser devant tout le monde. Hein, si vous étiez dans mon pays, les flics vous auraient arrêté. C'est pas bien, ça. Oh, belle maman. Oh Alice, ma fille, comme je suis heureuse de te voir. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle. Je te trouve un peu fatiguée. Ah bon? Tu manges bien, tu fais pas un régime au moins. Non, je t'assure, maman, Hamid, il fait très bien les surgelés. Allez, viens, je vais te faire un café, tu vas tout me raconter. Bonjour, papa. Bonjour. Ah, beau-père, mon fils, qu'est-ce que je suis content de te voir, tu peux pas savoir. Tu m'as manqué. Ben d'accord, on va aller boire un verre. Hein. Ah non, Jacques, ça t'est interdit. Tu n'as pas le droit de boire. Maman, c'est juste un verre. Bon, allez, viens, je vais te montrer la robe. Elle casse l'alcool, mais moi j'ai la clé. Hein. J'en doute pas une seconde, beau-père. Viens. Ça lui fait un bien fou. Alors? Voilà. Surprenant, non? Elle est complète? Il manque rien, Béa? Bah non. Pourquoi tu dis ça? Elle l'a pas mise à l'envers, là? Oh, on vous a pas demandé votre avis. Tu connais ta sœur. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ah, il faut que je vous dise quelque chose. Mon futur gendre, donc ton futur beau-frère, eh bien, c'est un garçon très bien. D'abord, il est français et en plus, il est d'une très bonne famille. On va le boire, ce verre, ou pas? Après, Jacques, après. Bon, Alice, alors? Franchement, elle déchire ma robe ou pas? Ouais. Je trouve pas les mots. Ça atomise. Ah oui, à propos, demain, je veux que tout le monde soit à l'église. Et alors, s'il vous plaît, Hamid, ça va vous changer de la mosquée, non? Oh, maman, c'est bon. Laisse, chérie, laisse. J'ai l'habitude avec belle maman. Alice, ma chérie, moi je te trouve vraiment fatiguée. C'est à cause de ton compagnon? Marie, maman. Marie. Non, rien, c'est Najib, son frère, qui a débarqué hier soir. Oui, bon, bah... Il a voulu nous faire une surprise, quoi. Ouais, bah, comme surprise, c'est réussi. Il nous a repeint la cuisine façon Warhol, du sol au plafond. Il est comme vous? Oui, de sexe masculin. Non, il est comme vous, de Maghrébi? On dit Maghreb, maman. Maghreb. Non, de Scandinavie. Ah, la sodomie, ses grottes, ses rivières, ses lacs, son poisson fumé, la sodomie. De Scandinavie, hein? Et dis-moi, papa, il y a des grottes en Scandinavie? Oui, on le boira jamais, ce verre. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Tout le monde s'en fout de ma robe, de mon mariage et rien n'est prêt. J'en ai ras le bol. Elle n'aime pas le parquet? Ok, vous venez pour la séance? Dans la guerrière. Oui, c'est ça, mon petit choupenou. Alors, qu'est-ce que c'est ton papier? Je cherche mon ami David Cohen. Ah, enchanté. Entrez. Bouge pas, je le détache. Alors, mon ami, hein? Oh, tu me donnes chaud. Ah, ça fait mal, hein? Mon ami! Mon ami! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Je vais m'occuper de toi! Viens là! T'en fais pas! Je vais te sauver! T'en fais pas, je suis là! Oh là là, je savais pas! Elle t'a pris en otage! Je t'ai sauvé, mon ami! Ouf! Ah, salope! Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je m'entends bien! Mais quoi? Ah oui! Ah oui, attends, je vais t'enlever le truc! Non mais t'es con! T'es con! Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Mais tu sais pas, mais il est con! Tu es con! Mais je vais te tuer! Mais t'es un fou, mais qu'est-ce que t'as fait?
Je t'ai libéré. Il te frappait. Mais libéré quoi, Dali? C'est ma femme! Ta femme? Ma femme, connard! Il te frappait. Mais tu cherches à sa marginalité sexuelle, merde! Tu m'as fait chier! Mais repars! Je suis désolé, calme-toi. Calme-toi, je vais te libérer. Non, mais tu me portes la poisse, c'est pas possible! Je suis désolé. Mais, madame, mais je savais pas, moi, Mais si je... appelle une ambulance, quelque chose, mais il est con, ce mec! Appelle! L'ambulance, là, appelle! Mais il est con, ce mec, c'est pas possible! T'es un con! Connard, tu portes la poisse! Mais où il a garé la voiture, David? Je sais pas, moi, hein. Tu sais que Benamou, il est passé me voir au garage? Benamou d'Agadir? Mais non, Benamou du Sentier, celui qui a la Mercedes. Tu m'aides pas beaucoup, là, hein. Mais si, Simone, son fils, il est psychanalyste. Il m'a raconté une histoire très drôle. Très drôle, tu sais. Psychanalyste? Oui. Tu es sûr qu'on va pas les déranger à Amib et Mais Alice? non, on va pas les déranger. Écoute-moi, elle est très drôle. C'est un père et une mère, ils sont dans un bateau avec leur fils. Le fils, il tombe à l'eau. Ah, les parents, mon Dieu, sauvez notre fils. Miracle! Le fils, il réapparaît, il monte dans le bateau. Et là, le père, il dit, oh mon Dieu, merci pour votre miséricorde. Et la maman, tu sais ce qu'elle dit, la maman? Dis donc, Dieu, le petit, il avait pas une cassette quand il est tombé? Ah, tu la connaissais? Oui. Et qui te l'a raconté? Madame Nguyen. Ah, Nguyen? C'est du Sentier? Non, Madame Nguyen du fast-food chinois. Dis-moi, Maurice, tu crois qu'il va venir nous retrouver, David? Mais oui, il va venir nous retrouver, t'inquiète pas. Ah, mais tiens, il l'a mise là, la voiture, je la vois, là, elle est là. C'est quoi cette histoire de Scandinavie? Ils étaient en forme, tes parents, ce soir. Hein. Surtout ton père. Hein. Et ta sœur était magnifique. C'était terrifiant. Ils m'ont traumatisé. Mais je vais te soigner, moi, ma chérie. Ah, j'ai la cuisine à nettoyer. La cuisine, c'est pour moi. T'inquiète, je peux juste la caresser ainsi. J'attends ce moment depuis tout à l'heure, super bon. Peut-être ça, hein. Oh, ça recommence. Tu serais pas un peu voyeur, Najib? Najib, va te faire un thé dans la cuisine. Non, surtout pas. Reprenez votre souffle. On a des choses à se dire. Qui c'est celui-là? T'as un autre frère? Non, je le saurais quand même. Hein, monsieur? Si, tu me l'as caché, ils vont tous débouler comme ça, un par un, comme les 7 nains? Alice, est-ce que monsieur ressemble à un nain? Et moi, à Blanche-Neige? Personne ne bouge. Écoutez-moi bien, parce que la question, je ne vais la poser qu'une seule fois. Où est le sac de coke? Écoutez, monsieur, je crois que vous vous trompez d'appartement ou de film. J'ai pas de coke chez moi, mais du thé glacé dans le frigo, si vous voulez. Du light à la pêche. Où est Najib? Na quoi? Najib? Je connais pas. Hamid! Hamid! Mais faites quelque chose, vous! Putain, c'est pas vrai. C'est de famille, ça, ou quoi? Quoi? De flinguer les lustres? Non, rien. Je fais souvent cet effet-là aux gens. Tant qu'ils respirent, ça va. J'ai l'habitude. J'en ai endormi plus d'un dans ma carrière. Putain. Hamid! Tu vas, Maurice, j'en étais sûr, on dérange. Maurice, tu veux que je t'aide? On vous laisse finir. Oh, les jeunes. Bon, je vous laisse le couscous boulette et on repasse plus tard. Personne ne bouge! Sinon, il va y avoir la viande collée au mur. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous prévenir. Mais nous, on n'a pas peur de mourir, hein, Maurice? Si ma femme, elle veut rester, moi, je veux pas la contrarier, mais je suis garé en double fil, alors... J'ai dit, personne ne bouge! On mange d'abord. Vous nous tuerez ensuite. Nous, on va partir le ventre plat.
C'est un cauchemar. Nache, le retour, c'est pas un cauchemar? Vous aimez le couscous boulette, monsieur? Mais bien sûr, Khalti. On en ravale le couscous. Mon oncle, mon fils. Mais depuis quand tu es arrivé? Habibi m'a rien dit. Non, je suis arrivé hier à l'improviste. Ah bon? Oui. Ça va, David. Attila, mon ami, mon sauveur. Ah, je suis content, tu es venu avec mon sac. Mais tu le connais? Mais bien sûr, c'est mon ami, c'est mon sauveur. Ah, je suis son oncle. Son tonton. Ah oui, il est très gentil, monsieur Attila Tête de Rat. Il passait juste nous dire bonjour, avec son gros flingue à la main, et il cherche la coke, et il veut tous nous tuer. Voilà, c'est tout. À part ça, tout va bien. Calme-toi, chérie, calme-toi. T'es au courant de cette histoire, Najib? Écoutez, on va peut-être pas vous déranger en famille, hein. Tais-toi, David. Et si nous passions à table? Mais... Hein? Oui. Ah, Mais je suis pas là pour bouffer un couscous boulette, moi. Merci, maman. Oh, j'avais les crocs, là. Oh, madame Corinne, moi je me régale, hein. Vous allez manquer à tout le quartier. Depuis que vous êtes parti, c'est plus la même chose, hein. Mon œil, oui. C'est surtout ma table qui t'a manqué, hein. Non, le quartier et le pays, ouf, ça nous manque, tu sais, ça nous manque, fils. Hein, Simone? Oh oui. Eh, David, j'ai oublié. J'ai une lettre de la part de la fée de Raymond de la pièce détachée, Rachel. Ferme-la, Najib. Je la connais pas, moi, Rachel. Rachel Belkemoul? Que c'est à cause de son escroc de père qu'on a quitté le Maroc? Simone! Un escroc? Oh. Tu sais très bien ce que je dis, un escroc! Maman, je la connais presque pas. Tu vois, il la connaît presque pas. Et toi non plus, tu la connais pas. Ah, non, ça, c'est pas ce qu'il m'a dit, hein. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, tout le monde est invité au mariage de ma sœur demain. Oh! Ah bah tiens, ça va faire la fête. Oui, dis Magib, ton ami, il mange rien. Eh, mange, ça, mais mange. Ne vous en faites pas, madame Cohen, lui, elle n'aime que le bœuf bourguignon. Hein, le bœuf bourguignon. Et c'est une vraie fixation chez lui. Et comment vous êtes rencontrés? Dans le train. Elle m'a sauvé. Vous savez, dans le train, il y a le contrôleur qui m'a dit « Je veux voir vos papiers ». Je dis « Vous voulez voir mes papiers à moi? Alors je veux voir les vôtres ». Oh, il a pas changé. Que tu es drôle, fille. Il est toujours aussi drôle, hein. Et pourquoi il porte une arme alors? Tu sais pourquoi Jésus est juif? Non, je sais pas. Écoute, c'est difficile de trouver un sac. Peut-être que quelqu'un l'a pris. On est sûr qu'il est juif parce qu'il a vécu jusqu'à 30 ans chez sa mère. Koula sahbi, un sac c'est un sac. Ça se remplace un sac. Et en plus, il était persuadé que sa mère était encore vierge. De toute façon, il perd tout, lui. Écoute, tu veux un sac? Je te donne le mien, hein? Je te donne le mien. Un sac de perdu, c'est des sacs d'euros. Ça suffit! Trop. Écoutez-moi bien, tous. Je me fous de Jésus et du couscous. On patine dans la smoule ici! Najib! T'as pris mon sac dans le taxi. Après l'accident avec les flics. Quoi, Najib? Mais quel accident avec les flics? Dans ce sac, il y en avait pour 3 millions d'euros! 3 millions d'euros! Simone! Maman! Non, ne vous inquiétez pas, elle est comme ça depuis mon dernier contrôle fiscal, Simone. C'est moi! C'est moi quoi? C'est moi qui ai jeté le sac par la fenêtre. Voilà, je l'ai dit. Vous êtes content? Tu as jeté mon sac de la fenêtre avec 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Simone. Maman, c'est pas grave, c'est pas le nôtre, de toute façon. Il est où? Je le vois pas là. En bas, putain! Où ça, en bas? Viens voir! Viens voir! S'il te plaît, Attila, ne fais pas de mal à ma belle-sœur. Le clochard, il sait tout. Quel clochard? En bas, le clochard, je le connais, il est en bas. David. Oui, papa. On va évacuer nos blessés de la zone à risque. Hein. Hey, personne ne bouge. Elle est un peu fatiguée, là. Il faut qu'on aille la coucher. Oui. Les mains en l'air ou je tire dans le tas. Ça va pas l'arranger, ta mère. On appelle la police. On s'en fout, c'est des Arabes, ils se débrouillent entre eux.
Merci pour le baptême de l'air, espèce de con volant. Personne ne va nulle part tant que j'ai pas récupéré mon sac. Najib. Non, s'il vous plaît, par pitié, monsieur Attila, pas mon frère, c'est un sans-papier. Non, s'il vous plaît, monsieur Attila, gardez-le. Toi, Judas, viens avec nous. Prenez mon fils, il est plus jeune. Attends, papa, c'est pas une question d'âge, ça. Pense à ta commission si tu retrouves le sac, fils. Hein, et puis c'est pas moi qui suis au chômage. Puis moi, il faut que je reste là pour m'occuper de ta maman, hein, ma chérie. T'en fais pas. On retrouvera ton sac. On va faire une équipe géniale. Ah, David? Hein? Ah non, moi je suis pas dans mon assiette. Je suis fatigué, lessivé, j'en peux plus, moi. Mais tu vas pas me laisser, moi, ton ami, ton frère, avec cette brute, avec... Mais tu m'emmerdes, Najib, tu m'emmerdes! Comprends ça? J'aurais jamais dû te donner de fric pour que tu viennes ici, toi. Quoi, Najib? C'est quoi encore cette histoire de fric? Je t'expliquerai après. Vous réglerez vos comptes plus tard. Allez, on y va. D'accord. Si vous alertez les flics, je reviens et je vous transforme en kebab. Où est-ce qu'il est, ce Clodo? Ah, ok. Où est-ce qu'il est? Quel nom de haram. Il était là. Ah, le voilà. Sahbi, viens. C'est comme dans le bon vieux temps, Naouyak, hein? Ouais, tu me fatigues, Najib. Regarde, je caille, moi. Mon ami, le sans-papier. Un sac balancé par la fenêtre. Ça te rappelle rien? Attention, hein. Parce que moi, j'ai le vin mauvais. Moi, je vous déroule tous, hein, par un, hein. Attends un peu, attends. C'est un sac noir. C'est le sac de Attila. Oui, Attila, c'est un prénom turc. Je m'en fous, moi, des Turcs, j'en ai à foutre. Et encore plus un sac turc, encore. Et d'ailleurs, si ils veulent même pas des Turcs dans l'Europe, c'est parce qu'il y a une raison, ça. C'est leur tête de Turc. Attache ta ceinture. Pourquoi? J'ai liquidé plus de types que t'as de morpions dans ton froc. Ça m'a jamais fait plaisir de le faire. Souvent, ça m'a réveillé la nuit. Mais ça, c'était avant. C'était avant quoi? Avant de te rencontrer. Là, je sens que je vais prendre mon pied. Ils étaient trois. Ça fait comme des corbeaux. Ils crèchent dans un squat. Rue Cachot. Tu connais? Tu connais? Oui, je connais. Il connaît. Ouais. T'as vu la bagnole, David, il est belle, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? Ah, ça va. Tu vas me la donner conduire un jour, hein? Je suis ton ami, moi. Oh là là. Oh. Mais j'étais là. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là, j'ai vu la lumière allumée. Puis après, j'ai plus rien vu. Ah bon? Oh, Maurice. Quoi? T'es sûr que t'as payé le DF? Oui. Ben, elle va mieux, hein, quand même. Hein. Je comprends pas. Ils disent toujours qu'on a de l'argent chez eux, hein, qu'on peut. Qu'ils nous en doivent, et on ne voit jamais leur argent. Ouais. Elle est un peu dérangée du compteur, mais ça change pas. Hein, Simone, hein? Mais dis-moi. Oui, dis-moi. Quoi? David est où? Il est où, mon fils? Bon, bah, je vais aller me coucher, moi. J'ai ma soeur qui se marie demain. Oui, ben, il est sorti fumer une cigarette. Fumer une cigarette? Depuis quand il fumait avec qui? Avec le boucher d'Istanbul. Voilà, avec... Non, il est en danger de mort. Comme mon frère Najib. Pour une cigarette? Pour des cigarettes, pour des paquets de cigarettes, pour des cargos de cigarettes. Depuis combien de temps je lui dis d'arrêter de fumer à ton fils? C'est de ta faute, Simone, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. C'est que tu l'as trop gâté, ton fils. Alors il est en train de fumer. Il veut même plus travailler au garage à cause des cigarettes. Ouais, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Tu peux pas dire ici. C'est bien pour ça qu'on se gare. Cette volonté de prolonger la vie. Ce petit pot avec ce goût à lui. Vous savez quoi, les gars? Mais moi, je kiffe trop Johnny, un truc de ouf.
sais que si ça marche pas dans le gangstérisme, tu vas me voir faire des reprises de Johnny. Hein. Oh mais là on n'est pas au concert, on est des gangsters nous. Alors on monte, on tue le Turc et on récupère le sac. Eh ben quoi, je suis un gangster qui kiffe Johnny. Toute la musique que j'aime. Eh, rends mon collier d'abord, toi. Attila les a pris en otage. Attila? Qui c'est ça, Attila? Ah, c'est l'inspecteur des impôts! Oh, mon amour, tu as payé la rançon, mon amour! Oui, oui. Vous attendez quelqu'un, là? Pas vraiment. Non. Va voir. C'est la police. La police? Je suis sûre que ce sont les voisins qui les ont appelés. Bah ouvre! Et Tish Kebab, attention, hein, pas un mot, hein. Toi, tais-toi, je t'expliquerai plus tard. Tais-toi, tais-toi. Surtout, tu dis rien. Personne ne bouge là! Personne bouge, on a dit. C'est ma première affaire. Ouais, personne ne bouge là! Alors ça, c'est la cerise sur... Qui fait déborder le vase. Ah, c'est toi le serveur? Alors, la famille Adams là! Vous croyez que vous êtes ces carnavals ici? Je me présente. Je m'appelle Big Eyes. Je suis petit-fils de grands gangsters. Non mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, putain, on a répété les mecs, on n'est pas crédibles après. Action! Si je récupère pas le sac, si je sais pas où est le Turc, je vais faire un massacre. Encore cette histoire de sac, mais c'est Eh, pas ferme vrai! ta gueule, la Rousseau, t'as rien demandé. Nous, on a déjà donné un otage. Un fils. Et moi un frère. Eh, on joue pas au jeu de cette famille là. Balancez le sac, on a dit. Il a raison, Biquette. Eh, m'appelle pas Bichette, je t'ai déjà dit, toi. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. Bon, écoutez-moi bien. Sur la tête de ma grand-mère, que si vous nous donnez pas le sac, vous allez la rejoindre là-haut. Avec Michael Jackson, Barry White et compagnie, là. Ok? Ok. Bon, ça c'est pour les experts. Miami ou New York? Ah, elle est pas mal, hein, la bagnole, elle est pas mal. Tu me parles plus jamais, d'accord? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais justement, tu fous rien, tu portes la poisse tellement tu fous rien. Je suis avec un criminel avec un flingue. Enfin, je dis pas ça pour vous, c'est votre boulot, c'est pas de votre faute. Ah, c'est de ma faute à moi maintenant. Bah oui, c'est ta faute à toi, espèce de poissard, va. Ah, il faut pas me parler comme ça. Oh, ça va, hein, ça va. Tout suit maintenant. Écoutez-moi bien, j'ai rien contre vous. Tout ce que je veux, c'est que cette histoire se termine. Je récupère mon sac et que chacun retourne chez soi. Voilà, dope. Ça vaut beaucoup plus. Mais j'ai horreur de dealer. On n'est pas deep sur la dope. David. La cam est trop belle pour être vraie. C'est de la pure colombienne. Je vais le dire, si on trouve le sac, tu me trouves la nana qui va me faire les papiers, hein? Oui, là, j'ai mis tais-toi, tais-toi. Ah, d'autres. Tu l'as fait pousser dans ta fenêtre? On a mâché toutes les feuilles, une par une. Plastique, ferme-la, c'est bon. Arrêtons les blagues, là. Il est où l'argent? Faut voir. Faudra que tu me fasses un prix. Quoi? Un prix? T'es où, là, ici, là? T'es au plus, là? Faut marcher. Excuse-moi, attends. J'ai une crampe. Il y a écrit ça quelque part, ici? 300 000. Fais 300 000. Amigo. Oui, oui. Oh, putain! Oh, mais ils se sont entretués. Ah, voilà le sac. Voilà le sac. C'est sûr que c'est le sac? Oui, oui, mais il lâche pas, hein. Il veut pas lâcher. Tais-toi, tais-toi. Attention! David!
David, mon frère! David! Sacré l'égratignure. Allez, on y va. Il te sauve la vie, c'est tout ce que tu trouves à dire! Hein? On n'a pas le temps. On y va. Allez, allez. Attila, c'est l'argent, on le prend! Ah mais attends! تسنى صاحبي تسنى إني التركي راه مسخوط الوالدين. Oui, j'ai le sac. Ouais. Hey, soin de ma famille. Sinon, faudra extraire les balles, ok? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, tu veux ma photo? Bah ouais. Et pour info, c'est ma femme. Oh. Toi, tu parles avec celui-là, d'accord? Non, mais je rigole. Moi aussi, je rigole. Je suis fatigué, moi. Ça va durer longtemps. Maurice, comment tu as osé sacrifier mon fils David? Écoute, Simone, tu le connais. Faire comme il a voulu prendre ma place, voilà. Puis de toute façon, il est têtu comme toi, alors. Quoi? Répète un peu pour voir. Oui, t'es têtu. Fermez-la, là, Bernard et Bianca, là. C'est pas un cirque ici, là. Ah non, c'est Maurice et Simone. Moi, Bernard et Bianca, je les connais pas. Ou alors, ils sont askénazes, hein. La vérité, c'est qu'il n'y a ni Simone, ni Maurice. Il y a Rivoire et Carré. Ça fait 40 ans que tu me colles comme un spaghetti trop cuit. Spaghetti. Oh. Vous êtes mignon. Je peux toucher? Hein? Il est mignon, hein? Simone, c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Ah, c'est doux et c'est long. Tu sais, c'est doux, Simone, cette famille. Je te trouve très fraîche, toi aussi. Et ses cheveux, ça va bien avec tes yeux. C'est pas ce qu'il rate, le vieux schnock. T'entends? Ah, mais ça fait du bien d'entendre des choses gentilles. Un spaghetti. Ben, je vais te dire, le mec qui a le motocrotte à côté de chez nous, il a le même truc qui pend, là. Eh, vas-y, ferme-la, toi, vieux schnock, là. Je sais pas ce que t'as. Eh, c'est qui, merde? Et c'est qui, wesh? C'est le patron. Bah vas-y, réponds. Ouais, patron. Ok, je fonce. Sidali? Elle dit aller. Bon, bah vas-y, t'inquiète pas, Biquette et moi, on va les tenir au chaud, ceux-là. Eh, arrête de m'appeler Biquette, toi. Je t'ai déjà prévenu. C'est que tes gros yeux, là. Bah vas-y. Mais je vais comment? Vas-y, prête-lui ta voiture. Oh non, c'est à ma femme. Ah, t'as peur de ta femme, arrête de faire le crevard, prête-lui ta voiture. Fais bien attention, hein. Elle est en rodage. Qui? Ben, la voiture, pas ma femme. Vas-y, dégage. Mais file! Hein? Il va où? Ah, tu te souviens de ça? On dansait souvent avec les voitures et tout ça dans le garage, dans le temps. Le Maroc. C'est la femme de ma vie. Attila, je t'en prie, suis-la, il m'a souri. Suis-la. On n'a pas le temps pour ça. Je t'en prie, c'est la femme de ma vie. Aïmadallah, حلمت بها. Suis-la. Jaloux. Jaloux. Je peux avoir ton téléphone là, j'y dois appeler mon frère. Pour qu'il sache qu'on est bien. Il y a une carte de flic là, c'est à toi? Laisse la carte où elle est. Commissaire, tu travailles avec les flics? Hey. Allô? Allô? Mon frère Hamid? Fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Tiens. Allô? Najib? Mais t'es où? Là, je te parle de la voiture de mon ami Attila. Quoi? T'as rien? Non, je vais bien. Et David? Et David? David, oh, il va très bien. J'ai récupéré le sac. Enfin, on a récupéré le sac. Vous avez récupéré le sac? Avec les 3 millions. Écoute, Najib, il y a 2 hommes ici qui nous prennent en otage. Le 3e vient de repartir. Vas-y, arrache ça, toi, donne. Écoute-moi bien.
Tu veux revoir ton frère sain et sauf, tu nous ramènes le sac qui a Attila avec. Comment? T'as bien entendu. Et surtout, faut pas qu'il sache qu'on est là. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a rien. C'est seulement ma belle-sœur, il a attrapé une crise. Et parce qu'il est... Il avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Et parce qu'il m'aime bien, ma belle-sœur. J'ai mal là, il faut que j'aille à l'hôpital, moi. Oui, il a mal. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Désolé, vous êtes plus loin de chez vous. On se quitte ici. Comment ça, on se quitte ici? Hein? Lui qui t'a sauvé la vie, moi qui t'a aidé à récupérer ton sac. N'oublie pas que c'est à cause de toi que je l'ai perdu. Mais au moins, tu vas nous emmener chez nous. Écoute, Najib. J'ai assez perdu de temps. Alors vous allez vous casser. Écoute, Attila, il faut absolument que tu nous emmènes chez nous parce que nos familles sont en danger. Quoi? Oui, nos familles sont en danger. La mienne aussi. Je suis désolé. De toute façon, c'est moi qu'ils veulent. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, nous, on sait tout. Ils vont pas nous lâcher. Écoute, Najib. Tout ce que je peux faire, c'est vous déposer près de chez vous et basta. Ah ouais, c'est ça, hein. Quand on n'avait pas le sac, on avait bien besoin de nous, hein. Ah là, t'as plus besoin du sac, hein. Ouais, t'as raison. Arrête cette voiture. Arrête-la. Arrête-la tout de suite. Arrête-la. On n'a pas besoin de toi. Tu vas voir, nous, les Marocains, on est des hommes. Ouais. Allez, viens, David. Allez. Attends, viens, David. Viens, on va se débrouiller. Ah, les Turcs. Les Turcs, viens, mon ami, viens. Je vais t'aider. Viens, mon ami. Oh, mon Dieu. J'ai peur. Lâche-moi. Prends le flingue. Le flingue, moi, je suis pas habitué à plus. Prends le flingue dans la boîte à gants. Je ne connais pas ça. Prends le flingue dans la boîte à gants. Prends le flingue. Voilà, je l'ai pris, qu'est-ce que je fais avec? C'est pas sur moi. Là. D'accord, attends, ici. Là, derrière, faut dire une pièce avec moi. Mais il tire aussi, moi j'ai peur. Je suis pas habitué à ça, moi. Je vois ça que dans les films. Tire. Oh mon Dieu, il tire. Qui t'envoie? Qui t'envoie? Qui vous envoie? Merde. Najib, fais pas le con. Je veux le sac et toi avec. Najib, je ne pourrai pas te donner le sac, tu le sais. Alors tu vas mourir. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Fais pas le con, Najib. Il faut absolument que tu viennes avec nous à la maison pour sauver les familles. Si je viens avec vous, ils nous laisseront jamais repartir. Ils nous tueront tous. C'est le sac qu'ils veulent, n'est-ce pas? Non, c'est moi qu'ils veulent. Et je crois savoir qui est derrière tout ça. Ces mecs-là, c'est les mêmes gars qui ont essayé de me tuer à l'hôtel. Ils travaillent pour Salvatore. Ils veulent se débarrasser de moi pour se tirer avec la cam et le pognon. Comme ça, ils peuvent faire croire à l'organisation que c'est moi. Ah, les salauds. Tu peux nous expliquer là, parce que j'ai pas tout saisi. Donne-moi le téléphone, donne. Tiens. Monsieur Salvatori, vous avez Attila sur la 2. Attila. Il est pas mort, celui-là? Ciao, bellissimo, come stai? Écoute-moi bien, sale traître. Je me suis occupé de tes clones. Ils n'auront plus beaucoup de conversations. Je te tuerai bien tout de suite, mais là, je suis un peu fatigué.
Et il faut être en forme pour désosser un type vivant. Alors si tu veux revoir ta valoche, le journal de 13h et la météo, amène-moi ma famille et celle de Najib, sains et saufs. Et en bonne santé, demain matin. Et où? N'importe où, mais dans un lieu public. Attends, c'est où le mariage de ta belle-sœur? Pourquoi? C'est important pour la suite des événements. C'est... Dépêche-toi. C'est les Saints de Michel. C'est là où le Michel il a dit ça. L'église Saint-Michel. Église Saint-Michel. L'église Saint-Michel. Et n'oublie pas les 3 millions d'euros. Mais quels 3 millions? Pour que je ferme ma gueule. Si le grand boss sait ce que tu manigances, t'es un homme mort. Sois à l'heure. Peso di merda. Mais toi, il va me piquer celui-là. Déjà, il m'a piqué la barbe, il va me piquer les millions. Porco Dio, je peux pas me l'en sortir, moi, avec ces un de mes deux. Petra, vous m'appelez Mansour, sur la 5. D'accord, monsieur. Pourquoi t'as donné l'adresse où ma belle-sœur va marier? Tu veux ma mort? Tu veux ma mort, hein? C'est une assurance pour notre sécurité à tous. Ça y est. Et comme ça, ton frère et son épouse pourront assister au mariage sans attirer de soupçons. Ouais, c'est ton plan, ça. Mais moi, ils vont me foutre à la porte. Ah, tu sais ça, David, hein? De toute façon, quand c'est la merde, t'es là. ما تبقاش تجريب عليك وراك عارفني كل je t'aime bien. Oh, ça fait, oh, moi aussi je t'aime bien. C'est la première fois que je vois un musulman et un juif s'aimer autant. Bah, il faut être marocain pour comprendre ça. Ouais. Moi, tout ce que je sais, c'est que demain, les choses risquent de se gâter. Et là, on verra, vous les Marocains, comment vous allez vous comporter. Où est-ce qu'on va maintenant? On va y soigner ton ami. Ouais, parce que moi j'ai mal, j'ai soif, j'en peux plus. صافي اسكت انت خصك علاش تبعك مال صواف ملي بديتو انت كتنقر يلا سير عطينا شي حاجه ناكلو راه غنموتو بالجوع الليل كامل حنا كنكرفصو حالة كي دايره جاب لي انا الخارج كاع. Vous avez Mansour sur la 5. Ah, Mansour, les victorieux. J'en ai marre des losers. Tout ça, c'est à cause de les Turcs. Tu te rappelles de Louis Attila? Oui, partout où il passe, le hashish ne repousse plus. D'ailleurs, je croyais qu'il faisait plus partie de l'organisation, celui-là. C'est trop long à expliquer, hein? Tu es pressé, moi aussi. Je vais mettre ce qu'il faut sur ton compte au Caïman. Tu veux mon numéro? Non, je le connais par cœur. Très bien. Quelle est la mission? C'est un échange qui doit se faire dans une église. Je t'ai fait envoyer l'adresse par Petra. Je veux que toi, tu le fasses. Tu donnes l'argent à Attila, tu récupères la cam et Petra, elle te donnera les détails pour la cam. C'est tout? Non. Tu laisses filer ses fils de pute. Et quand il sera dans un endroit tranquille, tu les butes, lui, sa femme, sa fille, tu récupères mon pognon et tu rapportes sa tête des Turcs et celle de toute sa petite famille dans une corbeille de fruits, capiche? Ok, je m'en occupe. Et n'oublie pas les abricots. Arrête de manger le bouche là. Allô? Ouais, c'est vrai. C'est quand? Ok, pas de problème. Pas de soucis. Allez, ciao. Bon, demain on est tous invités à la fête. Quelle fête? Et qui dit? Le monsieur te demande quelle fête? Il est con. Le mariage. Quand même, c'est le mariage Je de ne sa sais pas sœur. où elle est. Où elle est. Je ne sais pas où elle est. Enfin, écoute, elle est toujours en retard. Elle est comme toi. J'espère qu'elle va pas être rêveuse comme tu Mais es je ne sais venue, pas hein, où parce elle que c'est pas bien ça. Quand même, pour sa petite Non, s'il sœur. vous plaît, il faut rigole. commencer maintenant. Moi, j'ai un baptême et 2 enterrements derrière. 2 minutes, monsieur le curé, s'il vous plaît. Mon père, ne vous impatientez pas, elle va arriver. Ah, j'ai mal, il faut vraiment que j'aille à l'hôpital, moi j'en peux plus. Donc toi tu dors, moi j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de... Je sais pas moi, merde. Arrête de ronfler. Et dis-lui de la fermer. Ferme-la, Sahabi, ferme-la. Ah, sympa. C'est mon frère Hamid.
descends. Attends là, toi, attends là. Ah, papa, maman. J'arrive, ma chérie. Je suis là, Simone. Oui, oui, on avance. Ah, tu es là. Mais pourquoi t'arrives en retard comme ça? Je t'expliquerai. C'est qui tous ces gens? C'est la famille de Hamid. Oh là là! Oui, mais ça va pas être facile à expliquer tout ça. Hein. Bon. Allez, on y va, on y va. Je vais y aller. Attends! On y va. Il y a beaucoup d'étrangers, tu trouves pas? Je vois pas. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre futur gendre est français, lui. Tu parles d'étrangers. Dis donc, tu t'es changé, toi. Parce que moi, j'ai pas pu me changer, je suis toujours habillé pareil. Hein. C'est Alice qui me l'a prêtée. Elle me va bien, hein. Tu devrais m'acheter la même. Hein? Oui. Ouais. Je te la donne. Tu entends-tu? Elle me la donne. Oh, c'est gentil. C'est vrai qu'elle te va bien. Hein? Chut, s'il vous plaît, dans le silence et le recueillement. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux, que le Christ les garde unis dans un mutuel amour. Manuel, veux-tu prendre pour épouse Béatrice, ici présente? Je le veux. Béatrice, veux-tu prendre pour époux Manuel, ici présent? Je veux. Désormais, vous êtes unis par Dieu, par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser le marié. Pourquoi vous pleurez? Parce que c'est beau. Vous aimez les mariages? Oui. Moi aussi. J'aime les mariages. Vous voulez vous marier avec moi? Pour? Oh oui, comme ça, vous pouvez me faire les papiers parce que je suis un sans-papier. À l'église? Ah non, 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 pas à l'église. Dans la mosquée avec les idoles et tout ça parce que je suis musulman, moi. Personne ne bouge! Déposez vos armes et avancez tout doucement! Avancez tout doucement! C'était bien, chef? Hein? C'était bien ou pas? Grave. Grave! C'est ça, petit-fils de gangster? Il y a trop de flics là, tu veux que je fasse quoi? Sale bouffon. Quelle est belle, la fille! Vive la mariée! Oh là là! Oh, stop! Personne ne bouge! Recule! Reculez! Personne ne bouge! Là-dessus! Personne ne bouge! Ramène la voiture! Ramène la voiture, dépêche-toi! Bougez pas! Bougez pas! Allez, dépêche-toi! Monte! Monte! Qu'est-ce que tu fais, connard? On y va! Lâche-moi là! Descends, mon chéri! Oh, merci! Oh, merci, mon frère! Merci, merci! Tu m'as embrassé! Tu veux te marier avec moi? Je suis déjà mariée. Ouais, tu es déjà marié. Déjà marié. Bouge pas, on les amène. Lâche mon sac! Bouge pas, on les amène. Oh ma fille! Oh, tu vas bien, tu es en forme. Oh, que je suis contente. Oh, merci mon fils. Vous avez sauvé ma fille. Oh, je vous embrasse encore. Oh. C'est rien, c'est rien. Fier de toi. Merci mon frère, merci. Merci, merci. Mais c'est qui ce jeune homme? C'est Najib, c'est le frère de Hamid. Ouais. Ah, vous êtes aussi de Maghrébie? Oh, maman. Maroc. Du Maroc. Ah, le Maroc. Ah, papa? C'est ça, petit-fils de gangster.
C'est ton grand-père maintenant qui va nous sortir de là. Sale bouffon, là. Lâche-moi, toi, de toute façon. Eh, je te reconnais, toi. T'es le petit-fils de Haj Karim, les baissiers. Alors embarquez-moi ça. Allez, embarquez-moi tout le monde, vite. Allez. Attila, mon ami. Quand c'est que tu vas me livrer, Salvatore? C'est qui celui-là? En tout cas, je dois te dire merci. Hein? Grâce à ton coup de fil, on a pu arrêter toutes ces crapules. Quel coup de fil? N'oublie pas une chose, je te l'ai déjà dit. Salvatore te lâchera jamais. Tu y penses? Attila, je peux le garder. C'est toi? Ok. Garde-le. Merci, il y a de la charge. Je vais appeler le Maroc. Attends, les téléphones jetés. Écoute, moi faut que j'y aille. Tout le monde m'attend. On se voit ce soir à la maison. غنعيط للمغرب غنعيط للمغرب دابا نعيط لهم نقدر معاهم على حساب اتيلا. الو خويا العربي وتاش غنعاود لك ترى مشكله صافي دابا هادي كنعاود لكم التليفون ديال اتيلا واحد التركي مشيت انا ويا الطوبيل تبعونا بغاو يقتلونا انا عاقت بيهم درت جهدي باش انني نعطيك كلشي مجوج بواحد النصرانيه واعره قنبوله والديها لاباس عليهم وهو بخير صدقت انا وياه صدقت عاتق ليه ولادو عاتق ليه سميتو وتابعينا بالفراده وما نعاود ليكش داكشي راه كثير ترى ماشي فيلم راه غياليتي هادي قال لك فيلم وحق الله العظيم من الفراده في باريس والليل وعرفتي صدقت انا اللي شاد داك المعلم ديالو الكبير كاع كان صيفط واحد الجوج وصدقت عاد قدر لي مرت خويا حيت ماشي مرت خويا اختي مرت خويا ما تقطعش العربي Vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers. C'est votre voiture? Non, enfin, c'est la voiture. C'est là où j'ai sauvé la mariée qui était là dans la. Et pour Vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers. Moi, j'ai pas les papiers, mais je vais les avoir parce que là, j'ai rencontré une fille. Il veut se marier avec moi. Et ben, il veut l'église. Moi, je veux le Hdoul. Vous allez nous expliquer ça au poste. Non, mais je vous assure, mais moi, je suis votre collègue. Hein, je vous ai aidé. Hein, c'est moi qui ai arrêté les ennemis d'Attila. Je vous en. Non, mais écoutez-moi. Hamed. Mais je vais vous expliquer. Bon, là, écoutez, monsieur. Il faut me comprendre. Là, je vais vous dire. Les papiers, je les aurai. Ah, vous voulez les papiers? Vous aurez les papiers. Ah, donnez-moi 15 jours. Il y a mon frère qui va me trouver une française. Il va me faire les papiers. J'aurai même le passeport rouge. Ou bien, la belle-sœur, la sœur de ma belle-sœur, il va se divorcer avec son mari parce qu'il est tombé amoureuse de moi. Et il va... Ah, vous l'avez vu? Vous la connaissez? Oui, je la connais. C'était mon rêve. Vous venez d'où? Je viens du plus beau pays du monde. Je viens du Maroc. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé? Oui, ça fait très longtemps. Ça fait 72 heures. Et vous pensez pas que vous auriez mieux fait de rester là-bas? Que votre avenir, il était là-bas? Ouais, vous avez raison. Mon avenir est là-bas, chez moi. Mais je le savais pas. لا إلا لي لا إلا لي لا إلا لي أنا غريب وبراني سولوني في الغربة قالوا لي منين انت جاوبتهم بالزربة بلا تفكير بلا حتى طنجة مدينتي في صيبة كلها نشاط صيف وشتا من بعد طول الغيبة وليت تنقول نرجع متى لا يلالي لا يلالي لا يلالي أنا غريب وبراني بقيت تايه في الطرقان شمال الطريق توصلني عقلي شارد وحيران طريقة وحدة تسلكني جاو لقاني سرحان بسيارة ناداني ركبني وبقت ديخانة
يا في طنجة نزلني لا لا هاي الليالي لا لا هاي الليالي لا لا هاي الليالي أنا غريب وبراني يا ولالا هاي الليالي